Harimandar Sahib. And there is also a city which is set up by the Gurus with the best possible planning. That is considered, Amritsar is considered one of the best specimen of town planning and architecture. So the way it evolved, that gives us a direction in what is Sikh heritage. At a later stage, there is recognition of the sites where the Gurus went, and hence we had Gurdwaras. During the days of the Gurus, there were no Gurdwaras. The Gurudwaras came later when the places where the Gurus went were identified and some structures were created there. Then we also have the Sikh kingdom and then Sikh princely states. I am distinguishing between the Sikh princely states and Sikh kingdom because Sikh kingdom is the rule of Maharaja Ranjit Singh, and princely states are Patiala, Jind, Kapurthala, and others. There we have, in comparison, if we compare, because I have seen several structures belonging to the royalty, the structures created by the Sikh rulers are much simpler because they are founded on the philosophy of simplicity. And philosophy which is not, it does not involve much complexity and show of wealth. But what happened in the recent times? We demolished all old structures, which we called Gurdwaras, and we reconstructed them with marble. Well, we have to rethink about it. We have to think whether we are destroying or conserving. And now, if we can claim that heritage, which we have already lost, then as Sardar Trilochan Singh Ji said, the Sikh relics, they are very important. There was no effort to actually identify and collect all the Sikh relics. There are very few which lie in Tosha Khana. Well, I believe in Pakistan, the structures and the artifacts are comparatively safer because they do not have much wealth, and therefore there is not much destruction of them. We do not always need more wealth to preserve the heritage. It sometimes acts as an enemy, the way it has happened with the Gurdwaras. We had handwritten scriptures. We have to conserve all those. And we have to then raise a voice, of course, with the government of India that they should return what they took during the Blue Star operation. But we should also ask if SGPC has any record of what they had in the library and what is left. If we can have a balance sheet of that, then we can directly give that list to the government of India that we had these books and scriptures in the library and now we have these. Where are the rest? Instead of asking the government in a vague manner that they should return. So now they are saying they have returned 58 and they are saying all that they took. So since we do not have record, well, I'm not saying that it is fault of one person or one organization. It is because we have not developed the habit of creating written records. Now this is the time when we can begin to do that. So if we want to reclaim our heritage, we have to first understand and hold more seminars and also discuss things in comparatively much open manner and think about what our heritage is and what are the ways to conserve. Because the things that have been lost, they cannot be brought back. With these words, I thank you all of you for showing your patience and
listening to my views in a very simple manner. Thank you very much. ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਤਕਾ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਸਪੈਕਟਸ 'ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੋਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। थैंक यू प्रोफेसर नारंग एंड थैंक यू सिख फोरम। मैं कोशिश करूँगा बहुता ज़्यादा ना बोला तो हो ही जाने 20 मिनट तो ही कंट्रोल करांगे, तो ही होंगे 20 मिनट गल नहीं तो होनी नहीं। काफ़ी सारिया गल्लां ऑलरेडी कीतियां जा चुकियां ने, मैनूं लगदा काफ़ी इनफॉर्म डिस्कशन हो रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी। जिहड़े क्वेश्चन मैं सोच रहा सी रेज़ करांगा शुरू तो ऑलरेडी रेज़ हो चुके हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਸ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਲੋਸ ਅਨਰਿਕਵਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਸਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਲੂਜ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਥਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਦੋ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਂਟਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਰ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਜਾਂ 400 ਸਾਲ ਜਾਂ 300 ਸਾਲ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੈਰਿਸ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੈਟ ਵੀ ਕਲੇਮ ਐਜ਼ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਡਿਫਾਈਨ ਇਟ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲਰ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਦੇ ਲਰਨ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਬੋਡੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਦੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀਆਂ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਗੁਰੂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਹੈਪਸ ਪੂਰੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। SGPC ਇਜ਼ ਅ ਸੋਵਰਨ ਬਾਡੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲ ਸਟੇਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ SGPC ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੈਰਲਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੈਸਟਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੌਮਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਜੂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਾਇਲੈਂਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਦਾ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ। ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ WhatsApp ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, SGPC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਵਾਟ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੰਟੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੈਸਟਡ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਆਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆ ਇੰਟੈਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਰਲਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਥਰੂ ਦੈਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਊ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੰਟੈਸਟਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਕਈ ਆਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ। ਦੇਰ ਆਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਰਕਲਸ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਰੈਵਲੌਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ 1-2 ਲੋਕ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਥਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਨਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਲੀਟ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਓਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇ ਡਿਸਓਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਇਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ 2-4 ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਲਸੋ ਓਵਰਲੈਪ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਧੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੇਅਰ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਸੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ। ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸਰਕਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਕੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਦ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਈ ਮਿਡਲ ਆਫ ਅਰਲੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਬਾਈ ਐਵਰੀਵਨ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਆਰ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦ ਵੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਆਵਰ ਮੈਮਰੀ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਦ ਵੇ ਆਈ ਐਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਵੋਲਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਖਸ, ਇਫ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਦ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਸ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਰਬਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਐਕਸੈਸਿਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਹੈਵ ਲਾਈਫ। ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਵਰ ਵੈਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਬਲਸ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਇਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪਿਰਿਟ, it represents anti-colonial struggle, it represents self-dignity, it represents bravery, it represents Sikhi, right? तो ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮਾਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਲੀ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਸਟ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਮਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਸੈਂਕਟਮ ਸੈਂਕਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਵੈਸਟਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੂਕੋ ਅਤੇ ਫਰੋਇਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲ ਵਰਕ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂਵਰਡਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ, ਪਹਿਲੇ TV 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਜਨ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
ओहो लेकिन ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਲਖਨਊ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਖਨਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ। ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਭੌਤਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸੰਪत्ति, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਵਾਂਗਮय ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੋਕਲੋਰਸ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਸ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਚੇਤਨਾ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮੋਟੀ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿਰਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਈਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ ਮੂਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ ਤਿਆਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, KTS ਤੁਲਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇਗੀ? ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਸਿਰਫ ਪੱਗ ਜਾਂ ਕੜਾ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਔਰ ਰੱਖੇਗੀ? ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਐਲਬਰਟ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਡਰਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸ਼ਵਰ ਅਹਿਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਖਨਊ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ, ਫਿਰ ਬੰਬਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੂੰਟਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਭਾਗਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੈਸੇਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? 50 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ 500 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਸੋਚ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ਲ ਮੈਮਰੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਗੌਰਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ। तो मैं बस वक्त भी काफ़ी हो गया है, ज़्यादा गलने का वक्त है नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ कोई भी शायद विरासत का हिस्सा और आयाम इदा का नहीं बचा जिहदी गल ना हुई हो। मैं सिख फोरम ਨੂੰ बहुत धन्यवाद दिना कि उन्होंने मैनू, अच्छा होर बोलिए
और दोस्तों ये जड़ा दर्द है ना, ये केवल सिक्खी ਲਈ नहीं है, केवल गुरमुखी ਲਈ नहीं है। मैं देख रहा कि पूरे देश 'ਚ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਟਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਏਗੀ? ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਜੋ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋਤਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਗੌਰਵ ਦਾ, ਗਰਵ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਹੀ ਨਿਗਾਹ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। गर्व ज़रूरी है लेकिन झूठा गर्व नहीं, अधूरा गर्व नहीं, सिलेक्टिव गर्व नहीं। तो जब असी विरासत और संस्कृति और गर्व, प्राइड, शान इनू जोड़ के देखते हैं तो ये गल भी मेरे ख्याल है
याद रखनी चाहिए कि विरासत का मतलब साडा समूचा जिया होया, एक कौम का जिया होया समूचा जीवन है, पूरी जिंदगी है, अपने सारे उतार चढ़ाव, अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, शान तो शर्म दोनों उन्हां दे नाल तां असी इंसान बने रह सकते हैं। वरना सिर्फ राजे महाराजा दे और सिर्फ अगर अपनी विजयां दे जीतां दे इतिहास बना ले तो फिर गल बनती नहीं। तो बस मैं यही गुजारिश तुहानू करना चाहता सी कि विरासत दे बहुत हिस्से ने, बहुत आयाम ने, डायमेंशनस ने, लेकिन जिहड़ा केंद्रीय तत्व है उन्होंने वो अगर असी बचा लिया तो इमारत जो है आज कदे ना किते तो जाएगी। हर इमारत कदे ना कदी गिरती है, लेकिन साड़ी चेतना की इमारत जो है उन्होंने अगर बचा लिया तो सब कुछ बदल जाएगा, गिर जाएगा, तां भी साड़ी जो अस्मिता है वो बची रहेगी। और साड़ी चेतना की सब तो ताकतवर उन्होंने बचाने की चीज़, उन्होंने बनाने वाली चीज़ साड़ी जुबान है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। राहुल जी जिथे सिख फोरम तुहाडा राहुल जी जिथे सिख फोरम तुहाडा धन्नवाद करदा, शायद तुसीं भी सिख फोरम का करोगे कि तुहानूं मौका मिलिया पंजाबी च बोलण दा। राहुल जी ने 50 साल की गल की। नहीं, मैनू याद आ रहा है सरदार खुशवंत सिंह ने पहली बारी जो सिख हिस्टरी लिखी तो उन्होंने कंकलूड किया सी 1950 के आस पास की गल है कि सिक्खी 50 साल बाद करीब करीब खत्म हो जाएगी। लोगों ने सिर्फ वो लाइन पढ़ी, अगे पिछे नहीं पढ़िया, तो उन्होंने खिलाफ काफ़ी रौला मचिया और सिख सियासत के उस वेले जोड़े बड़े सरमाएदार से उन्होंने सामने उन्होंने बुलाया गया। सर खुशवंत सिंह ने कहा कि तुसीं पूरा पढ़िया, मैं लिखिया की है। उस वे पंजाबी सूबे की मूवमेंट चल रही सी तो खुशवंत सिंह ने लिखिया सी कि जो पंजाबी नहीं रहेगी तो फिर सिक्खी किवें रहेगी, तो पंजाबी नूं रखण वास्ते पंजाबी सूबे की लोड़ है। मतलब उस वेले खुशवंत सिंह ने गल की जी अज तुसीं राहुल जी कह रहे हैं कि अगर पंजाबी और गुरमुखी नहीं रहेगी तो फिर सिक्खी नहीं रहेगी। और इस करके उन्होंने जस्टिफाई किया सी कि कम से कम इस इहो जी एक राज होना चाहिए पंजाबी सूबा, मतलब जिहदे पंजाबी कंपलसरी होएगी, उदों बचाया जाएगा। ये वक्री गल है कि पंजाबी सूबा बनने के बावजूद भी असी पंजाबी नूं किन्ना कुछ बचा सके हैं या किन्ना बचा नहीं रहे या बाकी किन्नियां गल्लां कर रहे हैं। एक मिनट मैं होर लाँगा। मैं PhD की अकाली मूवमेंट ते और अकाली मूवमेंट के पढ़न दे नाल नाल पिछले इतिहास भी जाना जुना शुरू करता, अगे भी जान लग गए। पंजाब फील्ड स्टडी विच गया, तेजा सिंह समुंदरी हॉल, SGPC के दफ्तर, श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर, सिख रैफरेंस लाइब्रेरी जिथे तुसीं गल कर रहे हो, सारिया जगह पर मैं गया। हर जगह पर इंज लगता सी कि एक ही हैरान कौन आ गया और क्यों आ गया है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि श्रोमणी अकाली दल दफ्तर बड़ी तकलीफ होंदी हो गल्लां सुन के। वो जी साड़ी जो पुराना इतिहास से वो जो मास्टर जी का वेला से संत जी ने जलाता, जब संत जी का वेला से फलाने ने खत्म करता, आपस में असीं अपनी विरासत को साड़ रहे हैं। SGPC के कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है अपनी विरासत को रखने का। सिख रैफरेंस लाइब्रेरी जी सानू बहुत चिंता हो रही है, सानू माफ़ करना। मैं उत्थे जो गया वो एक बेसिकली मत्था टेकन वाली जगह सी रादर दैन ए रिसर्च प्लेस। बहुत कुछ उत्थे पिया सी, लेकिन उसका जो इस्तेमाल होना चाहिए उसदे वास्ते कोई चर्चा नहीं सी। सिर्फ वो बंदा उत्थे जा सकता है, जोड़े उतार के मत्था टेक के अंदर जाएगा। फॉरनर ने उन्होंने रिसर्च करनी, उन्होंने अलग अलग अपने इंटरस्ट ने, तरीके ने, कोई चिंता नहीं सी। जी मैं इस करके शुरू तो गल कही सी, सरकारां नूं ब्लेम करना, कंडैम करना साडा हक भी है, साडी ड्यूटी भी है। पर जिवें सारिਆਂ ने अज गल की
ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣੇ ਜੋਤਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ